इस बजट ते की फोकस रह सकता है, या किहड़ियां चीज़ां ते सरकार नूं ज़्यादा ध्यान देण दी, तवज्जो देण दी जरूरत है, उसका जिक्र करांगे। साडे नाल मेहमान ने, पहला उन्हां दा तारुफ करवा दिंदे आ। साडे नाल आरसी गोयल साहब ने, इकोनॉमिस्ट ने, बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। और साडे नाल मैडम दीपिका बाहरी ने, प्रेजिडेंट वुमेन्स इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत बहुत स्वागत है मैम। गोयल साहब मैं तुहाडे तो शुरू करूँगा, माइक थोड़ा जिहा नज़दीक कर लो। तुसीं हरियाणा का बजट भी देखिया, पंजाब का बजट भी देखिया, जे कंपेयर करिए आम तौर पर सरकारां एजुकेशन, हैल्थ, जॉब्स या कुछ होर डिवेलपमेंट प्रोजैक्ट्स ते फोकस करदियां, पंजाब दे लई चैलेंजेस की देखदे हो? की लगदा है तुहानूं कि जिस तरीके दे दावे ने वो पूरे करन दी कैपेसिटी है सरकारां? पंजाब में जो पिछले 4-5 साल का बजट कह रहा हूँ जी, जो भी ये बजट पेश करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। उसका मेजर रीजन ये है, जीएसटी हरियाणा में 80,000 करोड़ के करीब कलेक्ट होता है, पंजाब में 20-22 हजार करोड़ होता है। और जो खर्चे हैं, देखिए पंजाब एग्रीकल्चर स्टेट है शुरू से ही, ठीक है, लेकिन 90% सरप्लस है। तो इसका मतलब यहाँ से 90% जो स्टॉक खरीदा जाएगा वो दूसरी स्टेट को जाएगा। मैम वैसे तो विमेन इशू इतने 1100 रुपए की गल होंगी, मैं उसके बाद चाहना है 3 चीज़ां बेसिकली कोई भी बंदा जो टैक्स पे है वो गवर्नमेंट तो एक्सपैक्ट करता है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 सोशल सिक्योरिटी। क्या तीनों चीज़ें हमारे पास हैं? बड़ा सीधा सा सवाल है सर, सीधा सा है, पर देखा जाए तो नहीं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दूर दूर तक हम अभी बेंचमार्क्स पे हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कैन नू ओयो 1100 रुपए दी जिस तरह वेट होंदी पई है हाले तकन, मैटरनिटी सिक्योरिटी, अगर तुसी हॉस्पिटल्स में जाके कंडीशन देखो, जेड़ा पेशेंट एंड डॉक्टर दा रेशियो है पंजाब विच, नो डाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो एंड आम आदमी पार्टी ने बहुत काम कीता है एजुकेशन ते भी ते हस्पतालां विच भी, बट महिलावां दे वास्ते स्पेसिफिकली की काम कीता है असी हुणे देख ही लेने, बजट आ ही रहा है, पता लगी जाएगा कि महिलावां ते कितना फोकस है। ते वी आर स्टिल वेटिंग कि कुछ है लोग महिलावां वास्ते स्पेशल स्कीम्स लेके आन, जिदे लई असी मेंटल, नॉट ओनली द फिजिकल वेलबींग, साडी मेंटल हेल्थ दे वास्ते भी असी बजट चाहने आ। ते सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न। देखा जाए जिस तरह ड्रग अब्यूज है, जेंडर डिस्पैरिटी है, ते अगर असी बोर्ड रूम विच भी गल करिए, नॉट ओनली असी किसानां लई या जेड़ी महिलावां, नो डाउट talking about, but both the sectors developed also and the शायद साडे सिस्टम दी त्रासदी है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि बजट आ रहा ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ वन लाइनर है कि 1100 रुपए 1100 रुपए मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 1100 ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ दैट्स द ऑडेसिटी ऑफ इट कि ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1100 रुपए ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1100 रुपए प्रॉमिस किया गया सी, आया नहीं, पिज़्ज़ा मंगा लेंदे 1100 उससे जी खत्म हो बिल्कुल, बट नो डाउट 1100 रुपए कुछ लोगों वास्ते बहुत महत्वपूर्ण है। आएगा, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। ओनू असी खर्चा ना दे के कि 1100 रुपए खर्चा कर रही है महिलावां, ओनू एक इन्वेस्टमेंट के तौर ते किस तरह वो यूटिलाइज करन, जिस तरह असी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दी गल कर सकने आ। महिलावां जेड़ियां घर बैठियां ने, वो मान लो पिकल प्रोक्योरमेंट है या कोई भी उन्हां दे जिस किसान दियां जेड़ी महिलावां ने वो कुछ बनांदियां ने, ओनू किस तरह रूरल टू अर्बन लेके आया जाए, ओदे वास्ते बजट होना चाहिए है। गवर्नमेंट दी जेड़ी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स ने, मैं ए नहीं कहंदी, बहुत स्कीमां ने जेड़ी हाले तक लोगां नू पता ही नहीं, महिलावां नू दे आर नॉट एजुकेटेड, उन्हां नू पता ही नहीं कि राइट्स। यस, सो दीज स्कीम्स शुड नॉट ओनली बी ऑन द पेपर, ए सिर्फ पेपर विच नहीं, महिलावां नू एजुकेट करो कि ए उन्हां दे राइट्स ने, राइट फ्रॉम देयर अगेन हेल्थ टू लेके सोशल सिक्योरिटी टू लेके वेलबींग टू लेके एवरीथिंग दे शुड नो इट। क्योंकि 1100 रुपए का जिक्र बार बार हो रहा है, जिवें गोयल साहब नाल मैं सबसिडीज का जिक्र कर रहा सी कि इट शुड बी रैशनलाइज, जो एक आम व्यू है बंदे का कि जे तुसी फार्मर्स नू सबसिडी दे रहे हो 5 किले वाले नू भी उही ते 250 किलो वाले 250 किले वाले नू भी उही सेम चीज़ ये है।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ फॉर ऑल होना चाहिए ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉर ऑल नहीं होना चाहिए। दिस इज वेयर द सब्सिडी इज ऑलवेज रैशनलाइज्ड, इट इज नॉट यस। सो जिस तरह सर ने भी किया हुने कि अगर गड्डी लेके तुसी मोर्चे शामिल हो जाओ ते कहो कि मैनू भी MSP चाहिए है, ते उत्थे भी नीड टू ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੇजेस ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਊ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇ ਬੀ 1100 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ 25% ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਨੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੂਲਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EWS ਕੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ। ਦੇ ਨੈਵਰ ਆਸਕਡ ਫॉर ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਦ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦ ਕੋਟਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਔਨ ਦ ਪੇਪਰਸ, ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਉਹ 100 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸ਼ਾਇਦ 800 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 1000 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਫੋਲੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਸੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਦੇ incur any health issues after the delivery, then there should be a provision for that। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ even mental status, we all know that ladies ਦਾ hormonal changes ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ mental well being ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। and then workplace again, we are not only talking about safety at workplace is very important। ਅੱਛਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਜੜ ਲੱਭੀ कि नहीं? देखो जो भ्रष्टाचार वाली बात है ना, ये इंडस्ट्री जब तक समाज है तब से चली आ रही है।
कम किया जा सकता है। अगर हम कहें कि एलिमिनेशन कर दें, वो पॉसिबल नहीं होता, नहीं है, क्योंकि एक अल्योरमेंट है और वो नेचुरल अल्योरमेंट ह्यूमन बीइंग में पैसे के लिए होता है। ठीक है। जब पैसा आएगा तो वो लिया ही जाएगा। तो वी शुड टॉक भ्रष्टाचार लोग खत्म अपनी करने। खुशी से देते हैं, हमारा काम मैं जल्दी कह हो रहा हूँ जाए। कि लेने वाला भी और देने वाला भी बराबर अगर जिम्मेदार है। बराबर जिम्मेवार है। तो इसको खत्म करना आसान नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। ये है कि अगर ऊपर लेवल पे कम चलेगा तो इसको कम किया जा सकता है। चलो आपने पैसे की बात की, ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਰੀਬ 3,70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ 3,378 ਹੋ ਸਕਦੀ, 3,70,000 ਔਰ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। खर्चे का ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ नहीं? साधारण आदमी के भी समझ में आएगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रिवेन्यू पंजाब गवर्नमेंट के पास नहीं है। अपना मिला के सेंटर से जो पैसे मिलते हैं सब कुछ मिला सारा मिला के इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि रिवेन्यू ज्यादा आए और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले। सब्सिडीज को रैशनलाइज करना सब्सिडीज तो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी हमारी जेब अलाउ करती है उतनी ही दो, बाकी दो ही मत। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ 1100 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਬ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਨੀਡੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ EMPLOYE ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਟੂਥਪੇਸਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲੋ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਵ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਯੈਸ ਦੇ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਟੈਕਸ, ਸੋ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ
that can be ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ looked ਕੇਂਦਰ into ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ appreciate ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮਨੀ ਆ ਕੇ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਫਲੋਟ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ultimately market 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ that can be looked into I think that's my suggestion yes. ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ तो इस वैसे डिसीजन नु तुसी जो किवें ये ओवरऑल आप हाँ जो आपने क्वेश्चन राइज किया है जी ये वर्चुअली सेंट्रल बजट से रिलेटेड है समझ क्योंकि गया मैं इनकम टैक्स सेंट्रल स्टेट दा दे नाल कोई लेना इसका देना स्टेट के साथ हाँ कोई जी। संबंध नहीं है। मैं फिर भी बताता हूँ आपको। हम एक इनकम पे टैक्स लगाते हैं। जी अब इंडिया में 40-45% तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनके टैक्स माफ है माफ है ठीक है और 12 लाख से कम जैसे टैक्स नहीं लगता, बाकी का भी 70-80% पोर्शन ये हो जाएगा। तो मुश्किल से 10% लोग ऐसे बनते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स लगेगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या 10% लोग 90% का पेट भर सकते पेट हैं? भर सकते हैं, सवाल यही है। तो हम समाज को तोड़ते हैं वन वे और चलो अदर। छोटा जिहा एक आखिरी कमेंट मैडम फिर मैं वाइंड अप करना है। तकरीबन चीज़ां आपां डिस्कस कीतियां ने। फाइनली उम्मीद की अज दे बजट तो पंजाब नूं मैं जे फोकस करा की लगदा है आसवंद हो कि अगे थोड़ा ठीक स्थिति ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਦੈਨ ਕੁਝ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਤੇ- ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਥੈਮਸੈਲਵਸ ਯੈਸ ਯੈਸ State ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚ- ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਔਮਨ ਵੋਟਰ ਅਸੀਂ 50% ਆਫ VOTING ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਔਮਨ ਜੀ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਦੀਪਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।